உங்கள் அநேகருக்கு தினந்தோறும் பரிசுத்த ஆவியானவரோட தொடர்பு இல்லை. Many of you don't have this daily fellowship with the Holy Spirit. பரிசுத்த ஆவியானவரோட தொடர்பில் இருப்பது என்பது வேறு. So it is an altogether different experience to have a daily personal encounter with the Holy Spirit. அது மிகவும் அவசியம். And it is very important. பரிசுத்த ஆவியானவரோடு நாம் தொடர்பில் இல்லாவிட்டால் நிச்சயம் நாமே சில காரியங்களை ஃபேஸ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும். If we don't have a daily fellowship with the Holy Spirit and are acquainted with Him, we will have to face certain problems daily in our life. பரிசுத்தாவின் அபிஷேகம் ஒருவருக்கும் ஆண்டவர் விலக்கவே மாட்டார். The Lord will not keep away the anointing of the Holy Spirit from anybody. பரிசுத்தாவின் அபிஷேகம் யாருக்கும் தரமாட்டேன் என்று அவர் சொல்ல மாட்டார். The Lord will not say that He will not give the anointing of the Holy Spirit to certain people. இங்க இருக்கிற நீங்க சில பாவங்கள்ல இருக்கலாம். Some of you may be still in some kind of sins. அதனால உனக்கு அபிஷேகம் கிடையாது என்று ஆவியானவர் சொல்ல மாட்டார். And the Holy Spirit will not say, I will not fill you up. அவர் வந்து உனக்குள் வந்து அந்த பாவத்தை டீல் பண்ணுவார். The Holy Spirit will come within you and He will deal with that sin. நிச்சயமா அதிலிருந்து உன்னை விடுவிப்பார். And He will deliver you from that sin that you are battling. கேட்கிற வசனத்தை உனக்கு விளக்கி பேசுவார். And He will reveal and speak to you from the word of God. யாரையும் கைவிட்டு போகிறது அவருடைய நோக்கம் அல்ல. And it is not His desire to let go of anybody and forsake anybody. யாவர் மேலும் என் ஆவியை ஊற்றுவேன்னு சொல்லி இருக்கிறார். And the Lord says that I will pour out my spirit upon all flesh. இயேசு ரத்தம் ஜெயம். உங்க வீட்ல இந்த பரிசுத்த ஆவியை குறித்து நீங்க பேச வேண்டும். You have to talk about the Holy Spirit in your homes. உங்க வீட்ல ப்ராப்ளம் ஏன் தெரியுமா? ஆவியானவர் இல்ல உங்க வீட்ல. You are facing problems in your home because the Holy Spirit is not உங்க மேல இல்ல. The Holy Spirit is not in you. அவர் அப்பப்போ வந்து போகிற விசிட்டிங் ஸ்பிரிட் கிடையாது. And the Holy Spirit is not a visiting spirit who will come and go. அவர் வந்து தங்கி இருக்கிறவர். And He is a person who comes and resides in you. நீங்கள் தேவனுடைய ஆலயமாய் இருக்கிறீர்கள் என்று தேவனுடைய ஆவி உங்களில் வாசமாய் இருக்கிறார் என்று அறியாதிருக்கிறீர்களா என்று வேதம் கேட்கிறது. The Bible says, do you not know that you are the temple of the Lord and the Holy Spirit dwells within you? பரிசுத்த ஆவி இல்லாவிட்டால் நீங்கள் தோற்று போவீர்கள். If you do not have the Holy Spirit, you will be a failure. பரிசுத்த ஆவி இல்லாவிட்டால் நீங்கள் சந்திக்கிற எந்த காரியத்திலும் நீங்கள் உங்க அறிவு உங்களுடைய திறமைகள் அது வாய்க்காது. If you do not have the Holy Spirit within you, all your knowledge and wisdom, they cannot do anything. And பரிசுத்த ஆவி கொடுக்கப்பட்டதே நாம் இந்த பூலோகத்தில் நமக்கு எதிராக இருக்கிற வல்லமை ஜெயித்து இயேசுவின் நாமத்தில் காரியங்களை சாதிக்கத்தான். The Holy Spirit is within you to help you in the name of Jesus to overcome and to succeed. நான் நிஜமான விஷயத்தை உங்களோடு பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன். I am speaking the truth to you. நீங்கள் பரிசுத்த ஆவியை குறித்து ஒரு அசட்டைத்தனமாய் இருக்க கூடாது. And you should not have a very laid back attitude when you think of the Holy Spirit. பரிசுத்த ஆவியை குறித்து சீரியஸ் அதாவது ஒரு ஊக்கமான எண்ணம் இருக்க வேண்டும். And you should have a serious and a very consistent and a serious attitude towards the Holy Spirit. பரிசுத்த ஆவியானவர் இந்த வேத சத்தியங்களை என்னோடு பேசுவார். The Holy Spirit will speak to you from the truth of the word of God. அந்த சமயத்துக்கு ஏற்றவாறு சில விஷயங்களை சொல்லுவார். And He will teach you according to every situation that you are going through. எவர்கள் ஆவியினால் நடத்தப்படுகிறார் அவர்கள் தான் தேவனுடைய புத்திரர் என்று ரோமர் 8:14 இருக்கிறது. And in Romans 8:14 that says, he that is led by the Spirit of God, he is a child of God. நீங்கள் ஆவியினால் நடத்தப்பட வேண்டும். You have to be led by the Holy Spirit. ஆவியானவர் கேட்பார். And the Holy Spirit will ask, எங்க மகனை போற? And He will ask you, where are you going, my son? அவங்க என்னை பத்தி ரொம்ப கேவலமா பேசிட்டாங்க, அதை கேட்கறதுக்கு நான் போறேன் ஆண்டவரே. And you may reply saying, they spoke very ill about me and I'm going to inquire about that. வேண்டாம் மகனே, நீ போகாதே, நீ திரும்பி வீட்டுக்கு போன்னு அவர் பேசுவார். And the Holy Spirit will speak to you and say, there's no need for you to go, you will do such ஆவியானவர் எனக்குள்ள இருந்தா அந்த என்னுடைய டே டு டே லைஃப்ல என்ன கைட் பண்ணிட்டே இருப்பார் அவர். If the Holy Spirit dwells within me, He will guide me in my day to day. உங்களுக்கு அநேகருக்கு அந்த அனுபவம் உண்டு. And many of you have this experience. ஆனால் நிறைய பேர் அந்த அனுபவத்தை இன்னைக்கு நீங்க பெற்றுக்கொள்ளவில்லை. But many of you have not received this experience today. ஆவியில் இல்லை, மாம்சத்தில் செயல்படுகிறீர்கள். And you are not filled with the Spirit, you are still operating in the flesh. ஏதோ உன் புருஷனை பற்றிய வருத்தமான ஒரு விஷயம் ஒன்று நீ கேள்விப்பட்டாய். You must have heard of some particular thing that is causing you sorrow when you listen about your husband. உனக்கு ஃபோன் பண்ண உன்னுடைய உறவுக்காரர்கள் ஒருவர் சொன்னதை சொன்னார்கள்.
And maybe some relative called you and spoke something evil about your husband to நீ you. உன்னை ஒரு காரியத்துக்காக உன்னை உருவாக்கி கொண்டே இருக்கிறாய். And you are just molding yourself in one particular area of your life. வரட்டும், இந்த ஆளு வந்த உடனே இன்னைக்கு இதை கேட்டு 1-2 தீக்குறத அதை நான் விட மாட்டேன்னு நீ உனக்குள்ள அந்த ஃபீலிங்கை நீ டெவலப் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிற. And you are developing this feeling, let my husband come home, I'm just going to ask him a question or two about this. அதுதான் மாம்சத்தில் செயல்படுவது. And this is operating in the flesh, the carnal mind. இப்படி ஒன்று கேள்விப்படுகிறேனே, ஆண்டவரே நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று நீ கேட்டு பாரு, ஆவியானவரோடு பேசுவார். So instead of doing that, if you wait to the Holy Spirit and say, Holy Spirit, what should I do about this? There is something that I have heard. நீ ஒன்றுமில்லை, அவர் வந்தால் அவரோடு அன்பாய் பேசு என்று சொல்லுவார். The Holy Spirit will say, you don't need to react, you just speak very lovingly to your husband when he comes சமயம் back. வரும்போது சாந்தமாய் அவரிடத்தில் கேளு என்று சொல்லுவார். And the Holy Spirit will say, when the time comes, in a very meek and quiet manner, யார் inquire அப்படி about this. கேக்குறாங்க? And who spoke like that? நல்ல சாப்பாடு போட்டு அவர் சாப்பிட்டு திருப்தியா உட்கார்ந்து இருக்கும்போது, ஏங்க இப்படி ஒரு விஷயம் கேள்விப்பட்டேன், நீங்க அந்த மாதிரி ஆள் கிடையாதுன்னு எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு பேசிப்பாரு. So why don't you try saying, somebody told me something like this, give him a good meal and then ask him. அவர் எல்லா விவரத்தையும் தெளிவா சொல்லுவார். And then he will start explaining what happened to you. உன்னுடைய பிரச்சனை தீர்ந்து போகும். And your problem will be solved. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாவதாக. ஒரு பிரச்சனையை தீர்க்கிறவர் ஆவியானவர். The Holy Spirit is a person who solves your problems. ஆவியானவர் பத்த வைக்கிறவர் கிடையாது. The Holy Spirit is not a person who ignites all your problems. ஆவியானவர் ஒரு கலகத்தை உண்டு பண்ணுகிறவர் அல்ல. He is not a person who is an author of உங்க confusion. ரெண்டு குடும்பத்துக்குள்ள பிரச்சனை வரும்படி அவர் ஒரு நாளும் செயல்பட The மாட்டார். Holy Spirit will never function in a way to bring out a lot of chaos and confusion in your family. தீமையான காரியங்களில் வீரியமாய் இருக்கிறவர்களை ஆவியின் அபிஷேகம் வந்தால் அவர்களை அவர் அமைதல் படுத்துவார். And when the people who are angry and rebellious, when they come to the Lord, the Holy Spirit will silence and calm them down. ஏன் நீ இவ்வளவு வேகமா இருக்கிறாய்? இது தகாது, இது உன்னுடைய உடலுக்கு தகாது, உன் ஆத்மாவுக்கு தகாது, நீ எனக்கு பிரியமாய் இருக்க முடியாது, அதனால் இதை விட்டு நீ சாந்தப்படு என்று அவர் சொல்லுவார். The Holy Spirit will say, why are you filled with so much of rage and anger? Calm down and have this meek and quiet spirit within you. ஆவியானவர் உன்னோட இல்லாவிட்டால் அவர் ஒன்று சொல்ல மாட்டார். If the Holy Spirit does not dwell within you, he will not speak and guide you. அவருடைய வார்த்தை உனக்கு கேட்காது. You will not be able to listen to his voice. மாம்சத்தின் வார்த்தைகள் தான் உனக்கு கேட்கும். You will only be able to listen to your fleshly voice. ஆகவே கோபம் உன்னில் குடிகொண்டு இருக்கும். And anger will start dwelling and residing in your life. கடின வார்த்தைகள் உன் வாயில் இருக்கும். And there will be harsh words in your mouth. தவறான செய்கைகள் உன் மூலம் வெளிப்படும். And a lot of unwanted and evil deeds will start functioning and manifesting through your life. வீட்டிலே சில பொருள்கள் உடையமா இருக்கும். And maybe there are certain things in your house that will get broken up. ஆவியானவர் இருந்தால் உங்க வீட்டில் சமாதானம் இருக்கும். If the Holy Spirit dwells in your house, there will be peace. ஆவியானவரோடு ஏன் நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளுகிறதில்லை? Why are you not acquainted with the Holy Spirit and having fellowship நீங்கள் with ஏன் him? பரிசுத்தாவில் நிறைந்து அந்நிய பாஷைகளில் பேசுகிறதில்லை? Why are you not filled with the Holy Spirit and why are you not speaking in tongues? அதை ஏன் நீங்கள் அபியாசிக்கிறதில்லை? And why are you not practicing this on your daily வேதவசனம் மிக basis? தெளிவாக சொல்லுகிறதே. The word of God speaks very clearly about பரிசுத்த this. பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதும்போது அதை மிக அருமையாக சொல்லுகிறார். 1 கொரிந்தியர் 14 அதிகாரத்தில் அதை குறித்து அவர் தெளிவாக சொல்லுகிறார். 2ஆம் வசனத்துல நீங்கள் பாருங்கள், அதுக்கு முந்தின வசனம் அதுல சொல்லும்போது அன்பை நாடுங்கள், ஞான வரங்களை விரும்புங்கள், விசேஷமாய் தீர்க்க தரிசன வரங்களை விரும்புங்கள். 1 Corinthians 14:1, pursue love and desire spiritual gift, but especially that you may prophesy. அடுத்த வசனத்தில் பாருங்கள், ஏனெனில் அந்நிய பாஷையில் பேசுகிறவன் ஆவியிலே ரகசியங்களை பேசினாலும் அவன் பேசுகிறதை ஒருவனும் அறியாதிருக்கிறபடியினாலே அவன் மனுஷனிடத்தில் பேசாமல் தேவனிடத்தில் பேசுகிறான். For he who speaks in a tongue does not speak to men but to God, for no one understands him. However, in the spirit he speaks mysteries. 4ஆம் வசனம், அந்நிய பாஷைகளில் பேசுகிறவன் தனக்கே பக்தி விருத்தி உண்டாக பேசுகிறான். He who speaks in tongues edifies himself. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். 5ஆம் வசனத்திலே நீங்கள் எல்லாரும் அந்நிய பாஷை பேசும்படி விரும்புகிறேன் என்று சொல்லுகிறார். And in verse 5 he says, I wish you all spoke with tongues. நீங்க தனிமையா இருக்கும்போது அந்நிய பாஷை பேசுறீங்களா? Are you speaking in tongues when you are all alone? அந்த பழக்கமே எங்களுக்கு கிடையாது. We don't even have this habit. பரிசுத்த பவுல் எபேசு சபையை பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்கிறார். அப்போஸ்தலர் நடபடிகள் 19ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்தில் இருக்கிறது.
The Apostle Paul asked the Ephesians a particular question. பவுல் போய் அந்த அந்த சபையை போய் சந்திக்கிறார். And Paul goes and meets the church. அந்த சபையில் உள்ள மக்களிடத்துல ஒரு கேள்வி கேட்கிறார். And he asked those people a particular question. நீங்கள் விசுவாசிகள் ஆனபோது பரிசுத்தாய் பெற்றீர்களா என்று கேட்டான். அதற்கு அவர்கள் பரிசுத்தாய் உண்டு என்பதை நாங்கள் கேள்விப்படவே இல்லை என்றார்கள். And he said to them, did you receive the Holy Spirit when you believed? And they said to him, we have not so much as heard whether there is a Holy Spirit. ஐயா, நான் சொல்றத கொஞ்சம் கவனமா காது கொடுத்து கேளுங்க. எப்படி இயேசுநாதர் பூமியில ஒரு கன்னி வயிற்றில் தோன்றி பிறந்தாரோ அதே போல ஆவியானவர் கன்னி வயிற்றில் தோன்றி பிறக்கவில்லை. அவர் தேவனாய் அக்கினியாய் முதல் பெந்தேகோஸ்தே நாளில் முதலாவது பரிசுத்த ஆவியானவர் வந்து இறங்கினார். And just like how Jesus was born through the Virgin Mary and came into the world, the Holy Spirit descended upon us and in the form of tongues and in the flame of fire he fell upon us. 120 பேர் குடியிருந்தார்கள். 120 பேர் மேலேயும் அவர் இறங்கினார். 120 people were gathered and the Holy Spirit anointed and filled all of them with the gift of tongues. அதுல 200 பேர் குடியிருந்தால் 200 பேர் மேலேயும் அவர் இறங்கி இருப்பார். Even if 200 people were gathered there, I believe that all of them would have been filled with the Holy இயேசு Spirit. வெளியே இருந்தார், பரிசுத்த ஆவி உள்ளே வருகிறார். Jesus is outside and the Holy Spirit comes and dwells within us. ஏனென்றால் அவர் மாம்சத்தில் இருந்தார். இயேசு எனக்குள்ளே வர முடியாது. அந்த இயேசு கிறிஸ்துவின் ஆவியாக பரிசுத்த ஆவி வந்தார். அதன் மூலம் இயேசு இன்றைக்கு எனக்குள்ளே இருக்கிறார். So Jesus was in the form of the flesh and therefore he could not come and dwell within us, but now through the Holy Spirit he comes and dwells within us. நான் தெய்வீகத்தோடு தொடர்பே இல்லாதவனாய் இருக்க கூடாது. So we should not be like people who do not have any interaction with the divine God. என்று நான் சொல்லுகிறேன், கவனியுங்கள். என் மனமும் மாம்சமும் என் கண்ணும் எதை விரும்புகிறதோ அதையே அதற்கு கொடுத்து நான் உலக மனுஷனாய் வாழ்கிற அந்த வாழ்க்கையை நான் அது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு சங்கடமான வாழ்க்கை. அது It is a very disappointing and a life of failure when we just live according to our fleshly lusts and what our eyes and body thinks and we do according to our mind. நான் ஆவியானவரோட தொடர்பில் இருந்தால் And if I have an association with the Holy Spirit நிறைய நல்ல காரியங்கள் என் மூலம் பிறர் கற்றுக்கொள்ள முடியும். and people will learn a lot of good things through me. உங்க பிள்ளைகள் கற்றுக்கொள்வார்கள். And your children will learn a lot of good things from you. அப்பா ஜெபம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறார். And they will say, my father is praying. காலையில பார்த்தேன் அப்பா ஜெபம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறார். And they will say, early in the morning I saw a father was just praying. பிள்ளைங்க பாப்பாங்க, And அப்ப your children will நானும் see. ஜெபம் பண்ணணும். And then they will say, even I should pray like my father. யார் ஜெபம் பண்ணுவார்கள்? Who will pray? பரிசுத்த ஆவியானவர் தான் ஜெப ஆவியாக நமக்குள்ள வருகிறார். The Holy Spirit is a spirit of prayer and he comes and dwells within அப்ப us. நான் பரிசுத்த ஆவி பெற்றால் பரிசுத்த ஆவியானவர் என்னை ஜெபிக்க வைப்பார். So if I'm filled with the Holy Spirit will cause me to pray. உங்களை ஆவியானவர் ஜெபிக்க வைக்கிறாரா? Does the Holy Spirit cause you and lead you to pray? ராத்திரி 12 மணி 1 மணி வரைக்கும் டிவியை அல்லது செல்லை பார்த்துக்கிட்டு உட்கார்ந்து இருக்கிறீங்க. காலையில 8 மணிக்கு 9 மணிக்கு எழும்புறீங்க. ஜெபம் உங்கள் வாழ்க்கையில் முக்கியப்படுகிறதில்லை. ஜெபம் செய்ய வேண்டும் என்ற அந்த கட்டாயம், அந்த ஆர்வம் உங்களுக்குள் இல்லையே. So you do not give importance to prayer and you do not have the desire to pray because you spend all your night looking at your mobile phones and get up late and there's no importance. நான் 19 வயதிலே இயேசு பரிசுத்த ஆவியை பெற்றுக்கொண்டேன். I received the Holy Spirit when I was 19 years old. 19 வயதிலே என்னை அதிகாலையில் ஜெபிக்க என்னை எழுப்பினார். And the Holy Spirit woke me up at 19 years to rise up early in the morning and pray. 57 வருடம் என்னை அவர் அதிகாலையில் எழுப்புகிறார் ஜெபத்துக்காக. And for 57 years the Lord wakes me up early in the morning to pray. ஏனென்றால் அந்த ஆவியானவர் எனக்குள்ள இருக்கிறார். That's because the Holy Spirit is within me. அவர் என்னை ஜெபிக்க வைக்கிற ஆவியானவர். And this Spirit causes me to pray and because he leads me in the Spirit. உனக்கு ஏன் ஜெபம் பண்ண வேண்டும் என்ற வாஞ்சை வரவில்லை? Why do you not have a desire to pray? உனக்குள்ளே பரிசுத்த ஆவி இல்லை. That's because the Holy Spirit is not there within you. உன்னை நீயே ஏமாற்றிக் கொள்ளக் கூடாது. And you should not deceive yourself. பரிசுத்த ஆவி உங்களை ஜெபிக்க வைக்கும். The Holy Spirit will cause you to pray. உங்க பிள்ளைங்க அதை பார்ப்பாங்க. And your children will see that and witness. அப்பாவே இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்து இப்படி இருக்கிற அவரே காலையில் ஜெபிக்கிறார்.
நாமும் ஜெபிக்க வேண்டும் என்று பிள்ளைகள் முழங்கால் படியிடுவார்கள். And the children will see their father praying and they will say, Father is so busy and he's praying, even we should kneel down and pray. விடிய காலையில அம்மாவை போய் பார்த்தால் அம்மா முழங்கால் போட்டு ஜெபம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. And early in the morning when you see your mother will be kneeling down and praying. இந்த பரிசுத்த ஆவி பிள்ளைகளையும் பிடிக்கும். And this Holy Spirit will fill your children. எல்லாரையும் ஆவியானவர் ஆட்கொள்வார். And the Holy Spirit will start dominating and living in each உங்க one of வீட்டுக்கு you. எப்படி தோல்வி வரும்? And then how can you be faced with உங்களுக்கு failure? வீட்டுக்கு விரோதமா யார் தீமை செய்ய முடியும்? And who can do any evil against you? உங்கள் வீட்டுக்கு ஆவியானவருடைய காவல் இருக்கும் தெரியுமா? Do you know that the Holy Spirit's protection will be around your family? பரிசுத்த ஆவி உங்களை மூடி இருப்பார். And the Holy Spirit will cover you and encircle you. எந்த சத்துரு உங்களை வந்து செய்ய முடியாது. And no evil force can overtake you. இது நல்ல கவனிங்க எல்லாரும். பாஸ்டர் ஒரு போதனை செய்யறதுக்கு போதிக்கிற அவரது கடமை என்று நீங்கள் நினைக்க கூடாது. So you should not think that pastor is just doing his responsibility of preaching a sermon to you this morning. இது நிஜமாக நாம் கைக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு விஷயம். So this is a very important thing that we should make as a habit on a day-to-day basis. தேவன் நம்முடைய பரிசுத்த ஆவியானவர் சில ஒழுங்குகளில் தான் அவர் கிரியை செய்கிறார். The Holy Spirit will operate only when there is some discipline and order. ஒழுங்கீனங்களில் கிரியை செய்கிறதில்லை. And he will not operate when there is no discipline. ஆவியானவர் விரும்புகிறார் உங்களோடு இருந்து செயல்படுவதற்கு அவர் விரும்புகிறார். The Holy Spirit desires to dwell within you and to operate in your life. உங்களை வைத்து அவர் தம்முடைய ஆசீர்வாதங்களை அநேகருக்கு பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்று விரும்புகிறார். And the Holy Spirit desires to work through you and to make you a blessing to many people. பரிசுத்த ஆவியானவர் சொல்லுகிறதை பாருங்கள். நீதிமொழிகள் 1ஆம் அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். 23ஆம் வசனத்திலிருந்து நான் வாசிக்கிறேன். ஒவ்வொரு வசனமாக நீங்கள் கவனிங்கள். என் கடிந்து கொள்ளுதலுக்கு திரும்புங்கள். இதோ என் ஆவியை உங்களுக்கு அருளுவேன், என் வார்த்தைகளை உங்களுக்கு தெரிவிப்பேன். Proverbs 1:23 Turn at my reproof, surely I will pour out my spirit on you, I will make my words known to you. எல்லாரும் இந்த வசனத்தை வாசிங்க. எல்லாரும் இந்த வசனத்தை வாசிங்க. எத்தனாம் வசனம்? 23ஆம் வசனம். எல்லாரும் வாசிங்க. என் கடிந்து கொள்ளுதலுக்கு திரும்புங்கள், இதோ என் ஆவியை உங்களுக்கு அருளுவேன், என் வார்த்தைகளை உங்களுக்கு தெரிவிப்பேன். ஆண்டவர் நமக்கு புத்தி சொல்லும் போது, கடிந்து கொள்ள சொல்லும் போது, பேசும்போது அதை கவனிக்கணும்னு சொல்றாரு. And he says that when the Lord reproves us, when he advises us and teaches and leads us, we should pay attention. அப்பொழுது என் ஆவியை உங்கள் மேல் வைப்பேன், உங்களுக்கு அருளுவேன் என்று சொல்லுகிறார். And he says then I will pour out my spirit on you. இப்போ ஆண்டவர் உங்ககிட்ட பேசுறார் பாருங்க. இதுக்கு கொஞ்சம் உங்க செவியை சாய்த்து ஆண்டவருடைய வார்த்தையை கேட்டு அதுக்கு உங்களை ஒப்பு கொடுங்க. அப்பதான் ஆவியை உங்க மேல வைப்பார் அவர். Now the Lord is speaking to you. You should hearken to the word of the Lord, listen to it, and then he will pour his spirit upon you. உள்ள விக்கிரகத்தை வச்சிருக்கான், வெளியே நின்னுட்டு தோப்புகரணம் போடுறானே, அந்த மாதிரி ஒரு தொழுகை நான் நினைக்கிறீங்க? So do you think that worshiping the Lord is like worshiping an idol, just standing before the idols and bending and bowing? கடவுளை ஆராதிக்கிறதுக்கு முந்தி உடம்பெல்லாம் கழுவுறாங்களே, and these people, அப்புறம் போய் பண்றாங்க. அது இது அப்படி நம்ம செய்யறோம் நினைக்கிறீங்களா? Do you think that we just wash and consecrate and purify ourselves and then go to worship the Lord? அவர்களுடைய முறைமையின்படி செய்கிறார்கள். They are following their own rituals in a different way. ஆனால் கிறிஸ்தவர்களாகிய நாம் அவருக்கு செவி கொடுப்பதுதான் அவரிடத்திலிருந்து நாம் பெற்றுக்கொள்ளுகிற அவருடைய வல்லமை. And the power that we have as Christians is to hearken unto the voice of God and to listen to it. நீங்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமையில கர்த்தர் உங்களோடு பேசுகிறதுக்கு நீங்கள் செவி கொடுக்கிறதில்லை. ஆகவே அவர் தம்முடைய ஆவியை உங்களுக்கு கொடுக்கவில்லை. When you come on Sunday and listen to the word of God, you do not heed and obey it, and therefore the Lord does not pour his spirit upon you. தேவனுடைய ஆவி உங்களிடத்தில் இல்லை. You do not have the spirit of the Lord in you. அதனால தான் பல பிரச்சனைகள் வருகிறது. And that is why you are faced with so many problems. 24ஆம் வசனம் பாருங்கள். நான் கூப்பிட்டும் நீங்கள் கேட்க மாட்டோம் என்கிறீர்கள், நான் என் கையை நீட்டியும் கவனிக்கிறவன் ஒருவனும் இல்லை. Because I have called you and you refused, I stretched out my hand and no one regarded it. என் ஆலோசனைகளை எல்லாம் நீங்கள் தள்ளி என் கடிந்து கொள்ளுதலை வெறுத்தீர்கள். Because you disdained all my counsel and would have none of my reproof. ஆகையால் நானும் உங்கள் ஆபத்து காலத்தில் நகைத்து நீங்கள் பயப்படும் காரியம் வரும்போது ஆகடியம் பண்ணுவேன். And I will also laugh at your calamity. I will mock when your terror comes. நீ பயப்படும் காரியம் புசல் போல் வரும்போதும், ஆபத்து சூறாவளி போல் உனக்கு நேரிடும் போதும், நெருக்கமும் இடுக்கணும் உங்களில் வரும்போதும்
அகடியம் பண்ணுவேன். And when terror comes like a storm and destruction comes like a whirlwind, when distress and anguish comes upon you, அப்பொழுது அவர்கள் என்னை நோக்கி கூப்பிடுவார்கள், நான் மறு உத்தரவு கொடுக்க மாட்டேன். and then அவர்கள் அதிகாலையில் என்னை தேடுவார்கள், என்னை காண மாட்டார்கள். they will call on me, but I will not answer. They will seek me diligently, but they will not find me. அவர்கள் அறிவை வெறுத்தார்கள், கர்த்தருக்கு பயப்படுதலை தெரிந்து கொள்ளாமற் போனார்கள். Because they hated knowledge, they did not choose the fear of the Lord. என் ஆலோசனைகளை அவர்கள் விரும்பவில்லை, என் கடிந்து கொள்தலை எல்லாம் அசட்டை பண்ணினார்கள். And they would have none of my counsel and despised all my reproof. ஆகையால் அவர்கள் தங்கள் வழியின் பலனை புசிப்பார்கள், தங்கள் யோசனைகளினால் திருப்தி அடைவார்கள். Therefore they shall eat the fruit of their own way and be filled to the full with their own fancies. கடைசி வசனம் பாருங்கள், எனக்கு செவி கொடுக்கிறவன் எவனோ அவன் விக்கினமின்றி வாசம் பண்ணி ஆபத்துக்கு பயப்படாமல் அமைதியாயிருப்பான். But whoever listens to me will dwell safely and will be secure without fear of evil. நீ எனக்கு செவி கொடுக்கிறது இல்ல, You do not listen to me, அதனால என் ஆவியை உனக்கு நான் கொடுக்கல. and therefore I don't give my spirit to you. எனக்கு என் கடிந்துகளை திரும்புங்கள். நான் பேசும்போது நீங்க என்ன கேளுங்க, என்னட்ட திரும்புங்க, நான் உங்களுக்கு என் ஆவியை கொடுப்பேன்னு சொல்றாரு. And the Lord says, when I speak to you, listen, repent, and I will pour my spirit upon you. அவர்கள் எல்லாரும் ஒருமனப்பட்டு ஓரிடத்தில் கூடி வந்து ஜெபித்துக் கொண்டிருந்தார்கள். And all of them gathered together, and in one mind they were all praying அவர்கள் together. தேவனுடைய அந்த சந்திப்புக்காக அவர்கள் ஆயத்தமாக ஜெபித்து காத்து And கொண்டிருந்தார்கள். they were waiting for the visitation of the Holy Spirit and waiting eagerly for the Lord. நீ உன் வேலையை செய்துகிட்டு இருக்கும்போது உன்னை அபிஷேகிக்க மாட்டார். So when you're busy with your own work, the Lord will not நீ anoint you. கார்ல போய்கிட்டு இருக்கும்போது உன்னை அபிஷேகிக்க When மாட்டார். you're just traveling in the car, the Holy Spirit will not descend upon you. ஆனால் அவருடைய சத்தத்துக்கு நீ செவி கொடுத்தால் உன்னை அபிஷேகிப்பார். But when you hearken to the voice of the Lord and listen to Him, He will fill you with His Spirit. உபாகமம் 28 அதிகாரம் 1 வசனம் என்ன சொல்லுகிறது? What does Deuteronomy 28:1 say? ரொம்ப தெளிவாக ஆவியானவர் அதிலே சொல்லி இருக்கிறார். And the Holy Spirit very என்னுடைய வார்த்தைக்கு, என்னுடைய சத்தத்திற்கு நீ செவி கொடுத்தால் நான் பின்வரும் ஆசீர்வாதங்களை உனக்கு கொடுப்பேன் என்று சொல்லுகிறார். And He says, if you diligently obey the voice of the Lord and observe carefully to the commandments, I will give you all the following blessings. அதுல அந்த வார்த்தை எப்படி இருக்கிறது பாருங்கள், எல்லாரும் எடுத்து பாருங்கள். Let's all turn to Deuteronomy 28:1. இன்று என்று ஆரம்பிக்கிறது. It says now, என்று today. என்னால் என்ன டேட் போடலாம்? So today, which date can you say? இன்று, இப்பொழுது, ரைட் நவ் என்னோட ஆவியானவர் இடைப்பட விரும்புகிறார். The Holy Spirit wants to intervene in your life and speak to you. இன்று நான் உனக்கு விதிக்கிற உன் தேவனாகிய கர்த்தரினுடைய கட்டளையின்படி எல்லாம் செய்ய நீ கவனமாய் இருக்கும்படி அவர் சத்தத்துக்கு உண்மையாய் செவி கொடுப்பாய். ஆனால் உன் தேவனாய் கர்த்தர் பூமியில் உள்ள சகல ஜாதிகளில் உன்னை மேன்மையாக வைப்பார். Now it shall come to pass, if you diligently obey the voice of the Lord your God to observe carefully at His commandments which I command you today, that the Lord your God will set you high above all the nations of the earth. ஆலயத்துக்கு எதற்காக வருகிறீர்கள்? Why are you coming to the church every Sunday? கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்கள். You just have to examine yourself. மற்றவர்கள் தொழுகை போல நம்முடைய தொழுகை கிடையாது. Our worship is not like the worship of the heathen. நான் ஆலயத்துக்கு போனால் அங்கே கர்த்தர் என்னோடு பேசுகிறார். When I come to the church, the Lord speaks to me when I come. எனக்கு நன்றாய் தெரிகிறது, என் மூலம் ஆவியானவர் உங்களோட பேசுகிறதை நான் உணர்கிறேன். And I experience and I know for myself that the Holy Spirit is speaking to each one of you. இந்த தேவன் உங்களோடு பேசுகிற இந்த காரியத்தை நீங்கள் புறக்கணித்தால் உங்களுக்கு அவர் தம்முடைய ஆவியை கொடுக்க மாட்டார். So if you despise what the Lord is speaking to you, He will not pour His Spirit upon each one of you. எனக்கு நீ செவி கொடு, அப்பொழுது என் ஆவியை உன்மேல் வருளுவேன் என்று சொல்லுகிறார். And the Lord says, hearken unto me and I will cause my Spirit to fall upon you. இயேசுநாதர் சொன்னார், நீங்க எங்கேயும் போகாதீங்க, பரிசுத்தாவி உங்கள் மேல் வருவார், அது வரைக்கும் போய் காத்திருங்கள் என்று இயேசு சொன்னார். And Jesus commanded them, don't go anywhere, wait for the Holy Spirit and His anointing to fall upon you. அவரே மேகத்துல போயிட்டாரு, இனிமே எங்க போய் காத்திருக்க, மீன் பிடிக்க போறேன்னு போனோம்ல, அந்த மாதிரி அவன் தொழிலை செய்யறதுக்கு லூக்கா டாக்டர் வேலைக்கும், மத்தேயு வரி வசூலிக்கிற வேலைக்கும், மற்றவங்க எல்லாம் மீன் பிடிக்கிற வேலைக்கும் போயிருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கிடுங்க, பரிசுத்தாய் வந்திருக்க மாட்டார். Let's assume that if each of the disciples went to do their own professions, if Luke went to be a physician and Matthew a tax collector and others to do their fishing job, the Holy Spirit would not have come down upon them. அவர்கள் எல்லாரும் இயேசு சொன்ன வார்த்தைக்கு செவி கொடுத்தார்கள். They all of them hearkened to the voice and the command of the Lord Jesus Christ. இயேசு என்ன சொன்னாரோ அதை செய்தார்கள். And they just obeyed what Jesus told them to do. இயேசு மாம்சத்தில் இருந்து சொன்னால் எப்படி கேட்கணுமோ அதே போல
ஆவியானவர் இன்றைக்கு சொன்னால் நீங்கள் கேட்க வேண்டும். அப்பதான் உங்களுக்குள்ளே ஆவி என்ற கிரியைகள் இருக்கிறது என்பது உண்மையாகும். So you will have the manifestation of the Holy Spirit and experience that only when you hearken to the Holy Spirit as you would hearken to Jesus when he is physically in front of you. ஒரு மத சடங்கை நிறைவேற்றுவதற்காக நான் ஆலயத்துக்கு போகிறேன் என்றால் போகாமல் இருக்கிறது உனக்கு சரியா இருக்கும். If you are coming to the church just as a ritual, it is better that you don't come to the church at all. ஆலயத்துக்கு நான் பயபக்தியோட நான் போகிறேன். I should come to the temple of God with fear and நான் trembling. என் சொந்த பேச்சை பேச மாட்டேன். And I will not talk whatever I like to ஆண்டவரை talk. பயபக்தியோடு நான் ஆராதிக்கிறேன். And I will worship the Lord with true reverence. கர்த்தர் என்னோடு பேசுவார். And the Lord will speak to me. பாடல் பாடும்போது என்னோடு பேசுவார். And he will speak to me through the words of ஆராதனை song. செய்யும்போது என்னோடு And he பேசுவார். will speak to me during the time of worship. பிரசங்கிக்கும் போது என்னோடு He will பேசுவார். speak to me during the time of the ஜெபிக்கும் போது message. என்னோடு When I பேசுவார். pray, the Lord will speak to me. நான் 7 மணிக்கு ஆராதனை என்றால் நான் 8:30 மணிக்கு தான் வருவேன். And if the church timing is 7 o'clock, if you say that I will come only at 8:30, உன்னோட ஆவியானவர் தொடர்பு வைக்க விரும்ப then மாட்டார். the Holy Spirit will not desire to be acquainted with you and dwell within you. ஒழுங்குக்குள்ள வர வேண்டும். And you have to come into an orderliness. அபிஷேகம் வேணும். We need the anointing of the Holy Spirit. ஆவியானவர் வேணும். We need the Holy Spirit. அப்பதான் நமக்கு எப்பவும் அவருடைய தொடர்பு இருக்கும். And only then we will have this fellowship and association with the Holy Spirit. ஆவியானவரை பத்தி பேசணும். And we have to talk about the Holy Spirit. ஆவியானவரோட ஜெபிக்கணும். And we have to pray along with the Holy Spirit. ஆவியானவர் சொல்றத கேட்கணும். And we have to hearken to the voice of the Holy Spirit. ஆவியானவரோட தொடர்பு வைத்துக் கொண்டே இருக்கணும். And we have to be in constant relationship and fellowship with ஏன்னா the Holy Spirit. எப்ப வாய்ப்பு கிடைக்கும்னு சொல்லி இந்த பொல்லாத பிசாசு அசுத்த ஆவி அது பிசாசின் ஆவி என்ன கவனிச்சுக்கிட்டே இருக்குது. Because Satan and the evil spirits are constantly watching how to destroy you. சில பிரச்சனைக்குள்ள உங்க பிள்ளைகளை கொண்டு போய் விட்டுருவான். And they will take your children and lead them astray. இப்ப பேயிலே சிறந்த பேய் லவ் பேய், காதல் பேய். And one of the greatest evil spirits that is there is the spirit of love and lust. நீ சரியா பிள்ளைகள் எல்லாம் பரிசுத்த ஆவியோட தொடர்புல இல்லைன்னா இந்த காதல் பேய் பிடிச்சுக்கிடும். And if your children are not acquainted with the Holy Spirit and in the Holy Spirit, they will fall into all this lust. நல்ல தினந்தோறும் குடும்பமா நல்ல ஆவியில நிரம்பி ஜெபம் பண்ணீங்கன்னா இந்த பேயெல்லாம் ஓடிரும். But if you are all filled with the Holy Spirit and as a family pray in the Holy Spirit, all these kind of evils will not come to சிலருடைய your child. குடும்பத்துல இந்த பேய் வந்து அப்படியே சோஃபா போட்டு உட்கார்ந்து இருக்குது. And this evil spirit has come and dominated in your house and residing and இதை staying in your துரத்துறது ரொம்ப sofa. கஷ்டம் தான். Very difficult to cast away such demonic பரிசுத்த spirits. ஆவியானவர் இல்லைன்னா இந்த ஆவிகள் எல்லாம் உங்ககிட்ட வந்துரும். If the Holy Spirit is not within you, then all these evil spirits will come and take residence. பரிசுத்த ஆவி உனக்குள்ள இருந்துச்சுன்னா இந்த ஆவி எல்லாம் பயப்படும். If the Holy Spirit is within you, then all these evil spirits will tremble to come இந்த near you. பொல்லாத ஆவிகள் எல்லாம் உன்னை விட்டு விலகி ஓடி And all போகும். these evil spirits will just flee from you. எங்க ஒளிஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாலும் அது வெளியே வந்துரும். And wherever these evil spirits are hiding, they will come out from their hideouts. என்னுடைய வாழ்க்கையில அது ரொம்ப I அனுபவிச்சிருக்கிறேன். have experienced this greatly in my life. நான் சும்மா போய் நடந்துகிட்டே இருப்பேன், வீட்டுக்குள்ள இருந்து அலக்கழிச்சு ஆடி வந்து உழுந்து தெருவில் விழுவாங்க. And even when I pass through the road, there are some evil spirits will come out trembling from the நீ houses இருக்கிற of the இடத்துல road. பிசாசு அசுத்த ஆவி வராது. And wherever you are, the evil spirit cannot even be there. உன் வீட்டை விட்டு 10 வீடு தள்ளி தான் நிக்கும் அது. And the Holy Spirit will be 10 houses away from you. அதுக்கு பிரியமானது செய்தினா கிட்ட வந்துரும். And if you do the things that the evil spirit likes, it will draw close to you. ஆவியானவரை அப்பியாசியுங்கள். And hold on and cling to the Holy Spirit. ஆவியானவரை குறித்து பிள்ளைகளோடு பேசுங்கள். And speak about the Holy Spirit to your children. ஆவியானவரோடு தொடர்பில் இருங்கள். And be always acquainted and in fellowship with பரிசுத்த the ஆவி Holy உங்க Spirit. வீட்டுக்குள்ள இருக்க And வேண்டும். let the Holy Spirit reside and preside in your பரிசுத்த house. ஆவி உங்கள் வாழ்க்கையில் இருக்க வேண்டும். And the Holy Spirit should dwell in your lives. இந்த ஆவியானவருடைய சத்தத்துக்கு நீங்கள் செவி கொடுத்தால் அவர் தேவன் பரிசுத்த ஆவியை உங்களுக்கு தருவார். And if you hearken to the voice of the Lord will fill you with the Holy Spirit. அதைத்தான் அவர் சொல்லி இருக்கிறார், என்னுடைய ஆவியை நான் உங்களுக்கு அருளுவேன் என்று சொல்லுகிறார். And he says that I will give you my spirit. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். அதைத்தானே சொல்லி இருக்கிறார். ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாவதாக. இதோ என் ஆவியை உங்களுக்கு அருளுவேன். And I will give you my spirit. என் வார்த்தைகள் உங்களுக்கு தெரிவிப்பேன். And I will give you my word and எனக்கு reveal மட்டும் my நீங்க செவி word. கொடுத்தா போதும். And all you need to do is to நான் hearken to the சொல்றதுக்கு voice நீங்க of God. கீழ்ப்படிஞ்சா போதும். And it is enough if you obey the word of என் God. ஆவியை உங்கள் மேல் I வைப்பேன். will pour my spirit upon you. என் வார்த்தையை உங்களுக்கு வெளிப்படுத்துவேன். And I will reveal my words to you. நீ என்ன செய்யணும் என்ன செய்யக்கூடாதுன்னு நான் சொல்லிக் And I கொடுப்பேன். will teach you what you should do and what you should not நீ do. எங்க போகணும் எங்க போக கூடாதுன்னு நான் உனக்கு I will சொல்லுவேன். teach you where you should go and where you should not go. ஒரு டம்ளர்ல உனக்கு விஷத்தை கொடுத்து குடிக்க உனக்கு விருப்பமான பானம் கொடுத்துருக்குறாங்க, அதை நீ குடிக்க போற.
So if somebody has given you a very desirous drink that you want to drink, உனக்குள்ள ஆவியானவர் இல்லைன்னா நீ அதை குடிச்சிருவ. and if the Holy Spirit is not within you, you will just drink that up. உனக்குள்ள ஆவியானவர் இருந்தால் மாற்றமான காரியம் நடக்கும். But then if the Holy Spirit is within you, something different will start happening. ஒரு எலி வரும் அல்லது ஒரு பூனை வரும் அல்லது ஒரு நாய் வரும், எப்படியோ அது உனக்குள் போகாதபடி அதை ஆவியானவர் தடை செய்வார். And the Holy Spirit will do something to prevent you from drinking that poison. நீ அதை குடிக்காதபடிக்கு அவர் உன்னை காப்பார். The Lord will preserve you and prevent you from drinking that. நான் விஷம் என்று ஒரு உதாரணத்துக்கு தான் சொன்னேன். I'm just giving you an example, citing that. இந்த விஷத்தை விட கொடிய சில காரியங்களை நீங்கள் செய்து விடுகிறீர்கள். But oftentimes you do something that is even more poisonous than the poison. ஆவிய நடத்துதல் உங்களுக்கு இல்லை. And you do not have the leading of the Holy Spirit. ஆவியானவர் உங்களுக்கு அவருடைய வார்த்தையை வெளிப்படுத்தவில்லை. And the Holy Spirit does not reveal His word to you. உங்கள் மாம்சம் என்ன சொல்லுகிறதோ அதை You செய்கிறீர்கள். just do according to your carnal flesh and நீ whatever. என்ன it tells you. விரும்புகிறாயோ அதை செய்கிறாய். You just do according to whatever you என்ன desire. பார்க்கிறாயோ அதை You செய்கிறாய். do whatever your eyes tell you to உனக்கு do. ஆவியானவருடைய நடத்துதல் உனக்கு இல்லை. You do not have the leading of the Holy Spirit at all. எனக்கு ஆவியானவர் வேண்டும். I need the Holy Spirit. பரிசுத்தாய் உம்மிடத்தில் வரும்போது And when the Holy Spirit comes upon you, நீங்கள் பலனடைவீர்கள். you will be strengthened. ஆங்கிலத்தில் சொல்லி இருக்கிறது you will receive power. And you will receive power. அப்படி சொல்லி இருக்கு. தமிழ்ல பலனடைவீர்கள்னு சொல்லி இருக்கு. And in the Tamil version it says you will be strengthened, but in English you will receive power. அந்த வல்லமை உங்களுக்குள் வரும் என்று சொல்லி And இருக்கு. it says that the power of God will come நல்ல upon you. கவனிங்க. ஏன் மந்தமா இருக்கிறீங்க? நல்ல வல்லமையோட கூட இருங்க. To be anointed with that power. நான் 19 வயசுல இந்த பரிசுத்த ஆவி பெற்றேன். I received the Holy Spirit when I was 19 years old. நான் இன்றைக்கு வரைக்கும் பரிசுத்த ஆவியினால் நடத்தப்படுகிறேன். Until today I am led by the Spirit. நான் பரிசுத்த ஆவியானவரோடு பேசுகிறேன். And I keep communing with the Holy Spirit. ஆவியானவர் என்னோடு And பேசுகிறார். the Holy Spirit speaks to me. நானும் ஆவியானவர் ஒன்றா இருக்கிறோம். And the Holy Spirit and I walk in unison. என்னை விட்டு ஆவியானவர் பிரிந்த நேரம் என்று ஒன்று எனக்கு கிடையவே There is no கிடையாது. particular point of time when I can say the Holy Spirit departed from me. இதை நீங்கள் அபியாசியுங்கள். And you should practice that. இது உங்களுடைய வாழ்க்கையில நீங்கள் செயல்படுத்துங்கள். And you should make this a practice and a habit in your மற்ற life. காரியங்கள் எல்லாம் ஒழுங்கின்படி நடக்கட்டும். And let everything go in an orderly disciplined ஆவியானவர் way. உங்களுக்கு இருந்தால் And if the Holy Spirit சிறிய is within you, காரியமானாலும் பெரிய காரியமானாலும் அவர் உங்களோடு இருந்து உங்களை நடத்துவார். and if the Holy Spirit is within you, He will lead you in all small and big matters of your day-to-day life. பரிசுத்த ஆவி உங்களிடத்தில் வந்தால் நீங்கள் பலனடைவீர்கள். When the Holy Spirit comes upon you, you will receive the power. You will be உங்களுக்கு strengthened. எதிரான வல்லமைகளை நீங்கள் You மேற்கொள்வீர்கள். will be able to overcome every opposing force that comes against your life. பயந்து வாழ வேண்டியதே There இருக்காது. is no need for you to live in fear. ஆவியானவர் ஜெயம் The கொடுக்கிறவர். Holy Spirit is the one who உங்க causes us வாழ்க்கையில to triumph. நீங்க தோற்று போக கூடாது. And you should not be a failure in உங்க your life. பிள்ளைகள் படிப்பில தோற்று போக கூடாது. Your children should not fail in their studies. உங்க பிள்ளைகளுடைய முன்னேற்றத்துல தோற்று போக கூடாது. Your children should not fail in their pursuits. சாத்தான் எந்த கெட்டதையும் உங்க வீட்டுக்குள்ள கொண்டு வரக்கூடாது. And Satan should not bring any evil into your house. உங்க வீட்டுக்குள்ள வரணும்னா அவன் யோசிக்கணும், இங்க பரிசுத்த ஆவியானவர் இருக்கிறார், நான் உள்ள போக முடியாது அப்படின்னு யோசித்து அவன் வெளியே தான் நிக்கணும். The Holy Spirit, the evil spirit should stand out knowing that the Holy Spirit is within your house and he cannot get அவன் permission into your எங்கேயும் house. வருவான், ஆனா பரிசுத்த ஆவியை கண்டு அவன் பயப்படுவான். And he will go anywhere, but when he sees the Holy Spirit, he will சர்வ tremble. வல்லமை உள்ள ஆவியானவர் And the Holy Spirit is all powerful. என்னோடு கூட இருக்கிறார். And he is with us. உன்னுடைய குடும்ப வாழ்க்கையில் அவர் உன்னோடு கூட இருப்பார். And he is with us in your family, in your இந்த family பரிசுத்த life. ஆவியோடு நான் தொடர்பில் இருக்க விரும்புகிறேன். And I desire to always have fellowship and to commune with the Holy இந்த Spirit. பரிசுத்த ஆவியானவருடைய வல்லமையை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் நான். And I need to receive the power of the Holy Spirit. இனி வீட்டில நீங்க ஜெபம் பண்ணும்போது நீங்க ஜெபம் பண்ண வேண்டும். ஜெபம் பண்ணும்போது நீங்கள் பரிசுத்த ஆவியை குறித்து பேசுங்கள். And when you pray in your family prayers, talk about the Holy Spirit. கர்த்தர் நம்முடைய குடும்பத்துக்குள்ளே வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிறார். And the Lord is there within our houses, in our homes. நம்முடைய கண்ணால் காணக்கூடியவராய் அவர் இல்லை, காணக்கூடாத அதரிசனராய் அவர் நம்முடைய வீட்டில் நம்மோடு குடியிருக்கிறார் என்று நீங்கள் ஒருவருக்கொருவர் அறிவுறுத்த வேண்டும். And you have to confirm and talk to one another that God is not somebody who you can see visibly, but He is the invisible head in your house and the Lord. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாவதாக. அவரே நமக்காக யுத்தம் பண்ணுவார். And He will fight our battles for us. பரிசுத்த ஆவி எனக்கு பலன் கொடுக்கிற ஆவியானவர். And the Holy Spirit is the Spirit that strengthens and பரிசுத்த empowers ஆவியானவர் you. இருந்தால் நான் வெற்றி பெறுவேன். And when the Holy Spirit is within you, you will overcome and you will பரிசுத்த be ஆவி இருந்தால் victorious. எந்த வல்லமையும் நான் மேற்கொள்ளுவேன். And when the Holy Spirit is with you, you will be able to overcome any kind of பரிசுத்த power. ஆவியானவர் என்னோடு சும்மா இருக்க மாட்டார். என்னுடைய காரியங்களில் அவர் கொடியேற்றுவார். The Holy Spirit is not a silent spectator. He will lift up the banner of victory in your life. சாத்துரு எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து திரண்டு வெள்ளம் போல் வந்தாலும்
அவர் எனக்காக கொடியேற்றுவார். When the enemy comes in like a flood, he will lift up a banner against the enemies. Need the எனக்கு Holy Spirit. வேதத்திலிருந்து நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டி இருக்கிறது. There is so many things that I would like to teach from the word of God. பரிசுத்த ஆவியானவர் சிம்சோனோட இருந்தார். The Holy Spirit was with Samson. ஒரு சமயம் இல்லை. But at one point of time, the Holy Spirit departed. இருந்தபோது வெற்றி பெற்றான். When the Holy Spirit was with him, he was victorious. அவனை குறித்து சொல்லும்போது அதுல என்ன சொல்லியிருக்குன்னா, அதை நான் வாசித்தப்போ எனக்கு இப்படிப்பட்ட சிம்சோனா என்று எனக்குள்ளே அந்த உணர்வு வந்தது. So when I read about Samson's life, I was able to understand. நியாயாதிபதிகள் 14ஆம் அதிகாரம் பாருங்கள். அப்படியே சிம்சோனும் அவன் தாயும் தகப்பனும் திம்னாத்துக்கு போக புறப்பட்டார்கள். அவர்கள் திம்னாத்து ஊர் திராட்சை தோட்டங்கள் மட்டும் வந்தபோது இதோ கெர்ச்சிக்கிற பால சிங்கம் ஒன்று அவனுக்கு எதிராக வந்தது. So Samson went down to Timnah with his father and mother and came to a vineyard. To his surprise, a young lion came roaring against him. அப்பொழுது கர்த்தருடைய ஆவி அவன் மேல் பலமா இறங்கினதினால் அவன் தன் கையில் ஒன்றுமில்லாதிருந்தும் அதை ஒரு ஆட்டு குட்டியை கிழித்து போடுவது போல் கிழித்து போட்டான். And the Spirit of the Lord came mightily upon him, and he tore the lion apart as one would have torn apart a young goat. ஒரு தடவை அவனை கயிறுனால் ஒரு பட்டணத்தில் கட்டிவிட்டார்கள். பரிசுத்த ஆவி அவன் மேல் வந்த போது நெருப்புப்பட்ட நூல் போல் அதை அறுத்து போட்டான். And at one point of time they had tied him with cords, but when the Spirit of the Lord came upon him, he just broke those cords apart. என் மேல் பரிசுத்த ஆவி வந்தபோது என்ன நடந்தது? What happened to me when the Spirit of the Lord came upon me? கட்டுகள் கட்டாகவே இருக்கிறது. All these chains are still remaining as chains. எனக்கு எதிராக செயல்படுகிற இந்த தீய வல்லமை அப்படி டெரரா எனக்கு முன்பாக நின்று All these கொண்டிருக்கிறது. evil forces are still remaining as terrors around me. பெரிய வல்லமை எனக்கு முன்பாக இருக்கிறது. And there is a huge power that is standing before me. பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகம் தாவீதுக்கு கொம்பு தைலத்தை சாமுவேல் அவன் மேல் ஊற்றின போது ஆவியானவர் அவன் மேல் வந்தார் என்று வசனம் And the சொல்லுகிறது. Bible says that when Samuel anointed David, the Spirit of the Lord fell upon him. பரிசுத்த ஆவியை உடைய தாவீது இப்பொழுது யுத்தகளத்துக்கு போயிருக்கிறான். And David, who was anointed by the Holy Spirit, now he goes into அவன் the யுத்தம் warfare. செய்வதற்காக போகவில்லை. He did not go there to wage a war. தற்செயலாய் சந்தித்தது அந்த ராட்சதனை. And he, by accident, he just came to meet with this. அவன் எந்த Goliath. ஆயத்தமும் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. And there was no need for him for any ஏனென்றால் preparation, ஆவியானவர் அவனோட இருக்கிறார். because the Spirit of the Lord was upon அந்த him. ஆவியின் வல்லமையினாலே And because of the power ஒரு of the Holy சின்ன Spirit, கல்லை கொண்டு அவனை குப்புற கீழே விழ he வைத்தான். used a small stone and he caused that big giant to fall flat on his face. பெரிய வெற்றியை பெற்றான். And he was able to பரிசுத்த ஆவி நமக்குள்ளே இருந்தால் And if the Spirit of the Lord is within each one எந்த of us, பெரிய சத்துருவின் வல்லமையும் நாம் மேற்கொள்ள we will முடியும். be able to overcome any power that is against us. என்ன கட்டுகளையும் அறுத்து போட We முடியும். will be able to break any kind of bondage. நான் சொல்லுகிறேன், ஆவியானவர் இன்னைக்கு சொல்லுகிறார், பரிசுத்த ஆவி உங்களிடத்தில் இல்லை. And today the Holy Spirit says that the Spirit of the Lord is not with you. பணம் இருக்கிறது, படிப்பு இருக்கிறது, சரீர பலம் இருக்கிறது. You have money, you have educational qualifications, and you have all your strength and other things. அதை விட சாத்தான் வல்லவன். And Satan is greater than all these things. உன்னிடத்தில் இருக்கிற சரீர பலனை விட, உன்னிடத்தில் இருக்கிற பணத்தை விட, உன்னிடத்தில் இருக்கிற வேற கல்வியை விட அவன் வல்லவன். And Satan is much stronger than your educational qualifications, your wealth, and all the other personal things அவனை that you have. ஜெயிக்க வேண்டுமானால் தாவீதின் மேல் இருந்த ஆவியானவர் என் மேல் இருக்க வேண்டும். If you have to overcome Satan, you need the Spirit of the Lord that rested upon David. சிம்சோன் மேல் இருந்த ஆவியானவர் என் மேல் இருக்க You வேண்டும். need the Spirit of the Lord that rested upon Samson. இயேசு கிறிஸ்துவின் மேல் இருந்த ஆவியானவர் என் மேல் இருக்க You need வேண்டும். the Spirit of the Lord that dwelt within Jesus. அப்போஸ்தலர்கள் மேல் இருந்த ஆவியானவர் என் மேல் You இருக்க need the வேண்டும். Spirit of the Lord that dwelt with the apostles. பரிசுத்த ஆவி எனக்கு தேவை. We need the Holy Spirit. ஆவியானவர் இல்லை என்றால் நான் தொடர்ந்து இப்படித்தான் தோல்விகளை சந்தித்துக் கொண்டே போவேன். So if I don't have the Holy Spirit, I will consistently be faced with failures. என்னை 3 முறை பிசாசு கொல்ல பார்த்தான். And Satan tried to kill me 3 times. 3 முறை சுலபமான முறையிலே அவர் என்னை காப்பாற்றி வீரமாய் பிரசங்கிக்க வைத்தார். And all the 3 times the Lord so easily delivered me. ஆவியானவர் என்னோடு கூட இருக்கிறார். Because the Holy Spirit is with ஒரு me. இக்கட்டான சூழ்நிலையில் என்னை அவர் சிக்க வைக்கவில்லை. And he did not cause me to be caught in a உதவியற்ற ஒரு வனாந்தரத்தில் என்னை கொண்டு போய் அவர் என்னை மாட்ட வைக்கவில்லை, சாகடிக்கவில்லை. And he did not cause me to die and perish in a wilderness where there is no help. ஆவியானவர் என்னோடு The இருக்கிறார். Holy Spirit is with me. அவர் என்னை காப்பாற்றுகிறார். And he delivers and protects எந்த me. தீங்கு என்னை And மேற்கொள்வதில்லை. no evil can
overtake me. அந்த ஆவியானவர் நமக்கு தேவை. And we need this Holy எத்தனை Spirit. பேர் உணர்கிறீர்கள்? How many of you are able to எத்தனை பேர் understand this? உணர்கிறீர்கள்? How many of you are able to feel நீ this? சரியா ஜெபிக்காத ஆளா இருக்கலாம் ஐயா. Maybe you're a person who does not pray. நீ சரியா ஆண்டவருடைய வசனங்களை வாசிக்காத ஆளா இருக்கலாம். Maybe you're a person who does not read the word of God. இந்த வார்த்தைக்கு செவி கொடு நீ. But now hearken to this word and this நீ teaching. வீட்டுக்கு போனதும் போய் தனிமையா உட்கார்ந்து ஆண்டவரே ஆவியானவரே எனக்கு வேணும்னு அவர்ட்ட கேளு. And today go into your closet, go alone and say, Lord, Holy Spirit, ஆவியானவர் உன்னை நிரப்புவார். and the Holy Spirit will fill you. உனக்குள்ளே ஒரு அசாதாரண பலம் வரும். And he will give you a supernatural உன்னுடைய strength. உள்ள மகிழ்ச்சியினால் நிரம்பும். And your heart and soul will be filled with joy. உன்னுடைய முகத்தில் பிரகாசம் தோன்றும். And your face will brighten and will be enlightened. நீ செய்கிற காரியங்களில் வெற்றி ஏற்படும். And you will be able to succeed in whatever you put your hand to. ஏனென்றால் ஆவியானவர் உன்னோடு கூட இருக்கிறார். Because the Holy Spirit is with you. நான் இப்படி சொல்ல முடியும். And I can say that. உலகத்தில் இருக்கிறவனிலும் என்னில் இருக்கிறவர் பெரியவர் என்று நான் சொல்ல And I முடியும். will be able to declare that greater is he that is in me than he that is in பரிசுத்த the ஆவி world. வல்லமையா எனக்குள் இருக்கிறார். And that is because the Holy Spirit is within me ஆகவே mightily. நான் ஜெயிப்பேன். And therefore I am overcomer. என்னை ஜெயிக்க எந்த தீய சக்திக்கும் வல்லமை இல்லை. And no evil force has the power to overthrow me. நான் எப்பொழுது தோற்பேன் தெரியுமா? And do you know when I will fail? இந்த ஆவியானவரை புறந்தள்ளிவிட்டு அவரோடு தொடர்பு இல்லாமல் நான் அசதியாய் இருந்து கொண்டே இருந்தால் நான் தோற்று போக வாய்ப்பு இருக்கிறது. When I despise the Holy Spirit and forget him and live my own life, there is every opportunity for நீ me to எனக்கு fail. செவி கொடுத்தால் உன்மேல் என் ஆவியை வைப்பேன், என் வார்த்தையை உனக்கு வெளிப்படுத்துவேன் என்று தேவன் The Lord சொல்லுகிறார். says, if you hearken to me, I will put my spirit within you and I will reveal my word to you. பரிசுத்த ஆவி எவ்வளவு முக்கியம். How important it is for us to have the Holy Spirit. மீண்டும் நான் சொல்லுகிறேன், கவனியுங்கள். வாலிப பிள்ளைகளை வைத்திருக்கிற பெற்றோர் கவனியுங்கள். வாலிப பையன்களை வச்சிருக்கிற டீனேஜ் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் உங்களுக்கு இருக்கிறாங்க. நீங்க இதை கவனிக்கணும். So all the parents with teenage boys and girls, you should hearken intently to what I'm saying. என்ன படிக்கணும், எவ்வளவு பெரிய ஆளா ஆகணும், அதெல்லாம் அப்புறம். முதல்ல பரிசுத்த ஆவியை குறித்து உங்க பிள்ளைகளோட பேசுங்க. So first of all, talk to your children about being filled with the Holy Spirit. It is உன் பிள்ளைய பார்த்து கேளு, உனக்கு இருக்கிற இந்த அறிவுல நீ படிச்சு முன்னுக்கு வந்துருவியா? So ask your children, do you think that you will succeed in your life with all these educational qualifications and achievements? நான் படித்து விடுவேன் என்று உன்னால் சொல்ல முடியுமா? Can you say that I will study and accomplish and be successful? உனக்கு பரிசுத்த ஆவி தேவை. You need the Holy Spirit. நீ ஜெபம் பண்ணினால் அவர் வருவார். And if you pray, the Holy Spirit அவர் will come வந்தால் upon you. ஞானம் உனக்கு வரும். When the Holy Spirit comes, you will அறிவு receive உனக்கு wisdom வரும். and understanding. விளங்காததெல்லாம் அவர் விளங்க Whatever you செய்வார். don't understand, He will cause you to நீ understand that. அவர் விரும்புகிறபடி உயர்வாய். And you will be exalted the way He wants to பரிசுத்த ஆவி promote you. பரிசுத்த ஆவி உனக்கு வேணும். You need the Holy Spirit. ஒழுங்கீனமான காரியங்களில் நீ சிக்கிக் கொள்ள மாட்டாய். And you will not fall and be entrapped in all evil நான் things. மீண்டும் மீண்டும் சொல்லுகிறேன், காதல் என்கிற பேய் எல்லா இடத்துக்குள்ள நுழைந்து குடும்பங்களுக்குள்ளே கண்ணீரை வர வைத்திருக்கிறது. And this lust and love among the young people has brought so much of tears into the உன் families. பிள்ளைகள் எப்படி இந்த காதல் பேயில் மாட்டினார்கள்? And how come your children have fallen into the trap of this lustful relationship? பரிசுத்த ஆவி இல்லாததினால. And that's because they do not have the Holy Spirit within them. ஆவியானவர் நடத்தாததினால. And because they are not led by the Holy ஒரு Spirit. ஆடவனை பார்த்ததும் அவன் மேல் இச்சை கொண்டு அவனிடத்தில் தன் விருப்பத்தை தெரியப்படுத்துகிற ஒரு பெண் தவறு செய்கிறாள். And a girl who heeds to the enticement of a man, she just falls into that evil trap and does wrong. ஒரு ஆடவன் ஒரு பெண்ணை பார்த்து அவள் மேல் இச்சை கொண்டு அவளிடத்தில் நான் உன்னை காதலிக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறான். And there is a man who lusts after a woman and tells her that he loves her. அபிஷேகம் பெற்றவர்கள் அப்படி சொல்ல மாட்டார்கள். And those who are filled with the Holy Spirit will not talk like that. அப்பா கிட்ட சொல்லுவாங்க. And they will talk to their parents அம்மா about கிட்ட it. சொல்லுவாங்க. They will talk to the mother and father. ஆவியானவர்கிட்ட And சொல்லுவாங்க. they will talk to the Holy Spirit. கர்த்தர் எனக்கு எல்லாம் செய்வார் என்று And சொல்லுவாங்க. they will say, the Lord will perform all things இல்லை, for me. நான் அவனைத்தான் கல்யாணம் பண்ணுவேன்னா அவ்வளவுதான் விடிஞ்சுது உனக்கு. But if you just put your foot down and say, I will marry this girl or that boy, that's the end of your பிள்ளைகளை life. கவனமாக ஆவியானவரோடு இணைத்து நடத்துங்கள். So be careful and lead your children so that they are in a constant பிள்ளைகள் fellowship. ஆசீர்வாதமா இருப்பார்கள். And your children will be a blessing. ஆவியானவர் தேவை. And we need the Holy Spirit. ஆவியானவர் தேவை. We need the Holy Spirit. எல்லாம் ஜெபம் பண்ணுங்க. And we all have to pray. எனக்கு தேவை. Yes, Lord, I என் need the Holy குடும்பத்துக்கு Spirit. தேவை. My family needs the Holy ஆவியானவர் Spirit. இல்லாவிட்டால் Without the Holy இந்த Spirit, தந்திர பிசாசு எங்களை கெடுத்து விடுவான். oh, the deceiver
deceiver, the Satan இந்த will இந்த destroy us. வஞ்சக பிசாசுங்களை கெடுத்து விடுவான். And this the crafty Satan will deceive us. எப்படியாவது தந்திரமா எங்கள் பிள்ளைகளை கெடுத்து போடுவான். And he will very strategically come into the life of நான் our எங்கள் children and பிள்ளைகள் destroy பின்னாலே them. நான் போக முடியாது. I am not in a position to follow my ஆனால் children wherever they ஆவியானவர் go. பிள்ளைகளோட இருப்பார். But the Holy Spirit is there with ஆவியானவர் our பிள்ளைகளோட children. இருப்பார். The Holy Spirit is with our அக்கினி children. மதிலா இருப்பார். And he is there in the, as the form of அவர் fire. ஒரு வேலியாய் கூட இருப்பார். And he will put a hedge around them. அபிஷேகம் எவ்வளவு அவசியம். And see how important it is for us to have this anointing. எத்தனை பேர் அதை உணர்கிறீர்கள்? How many of you are able to experience and understand that?